أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة النصوح أو التوبة الصادقة. وتوقفنا في الحديث عن ذكر توبة المؤمنين، وأعطينا مثالا ولا نزال نكمل هذا المثال، ألا وهو قصة صحابي جليل يحكي لنا قصة توبته من ذنب وقع فيه. هذا الصحابي رضي الله عنه هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الصالح، هذا الصحابي الجليل، وقع في معصية، وقع في ذنب، وقع في كبيرة من الكبائر، ولكن سنرى أن هذا الرجل تاب توبة صادقة. فلذلك تكون هذه القصة قدوة لكل مؤمن يريد أن يتوب ويعود ويرجع إلى الله عز وجل. توقفنا في قصة كعب عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. سأل عن كعب، قال: ما فعل كعب ابن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، أي من قبيلة كعب، قال: يا رسول الله، لقد حبسه برداه والنظر إلى عطفيه. معنى هذا الكلام، قال: يا رسول الله، هذا رجل يحب اللباس الجميل، يحب الظل، يحب حديقته، يحب بستانه. هذا ليس رجل يستطيع أن يخرج في الحر الشديد ليقاتل الروم، بل هو رجل يحب الدنيا باختصار. فهنا هذه تسمى غيبة. اغتاب كعب بن مالك في غيبته. وتكلمنا عن الغيبة، وتكلمنا عن الغيبة الحلال أو الغيبة المباحة، فقلنا هنالك 6 مواضع يجوز للمسلم أن يتكلم في رجل غائب أو امرأة غائبة ولا تسمى ذلك بغيبة. جمعها أحد العلماء فقال: القدح ليس بغيبة في 6: متظلم، ومعرف، ومحذر، ومجاهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إنسان مظلوم ويذهب إلى القاضي ليشتكي مظلمته، هذه لا تسمى غيبة. إنسان لا تعرفه إلا بصفته، فلان الأحول، فلان الأعور، فلان الأعرج، تقول للناس لتعرفه لا لتستهزئ به ولا لتنتقصه، بل لتعرفه، فهذا يجوز. أيضا تحذر من فلان، فلان غشاش، فلان كذاب، فلان ساحر، هذا التحذير ليس بغيبة. ومجاهر فسقا، من جهر بالفسق وأعلن المعاصي، فهذا لا بد أن نحذر الناس منه. ومستفت، ومن ذهب إلى مفتي، إلى عالم، إلى إمام يستفتيه في مسألة وقع بينه وبين والديه، وقع بينه وبين زوجته وبين أخيه أمر، وهو يريد أن يستفتي إماما يريد قول الشرع، قول الدين في هذه المسألة، فيجوز له أن يتكلم في غيبة أخيه. والأخير: ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يوجد منكر وأنت لا تستطيع أن تغيره بيدك. نعم. 308 non. Alhamdulillah, c'est pas la mosquée. بعد ذلك, qu'on a parlé de ça, aujourd'hui on va voir, سنتكلم عن دفاع معاذ بن جبل عن كعب بن مالك. لما معاذ بن جبل سمع هذا الرجل
يقول في كعب بن مالك كلاما غير لائق قال له بئس ما قلت بئس ما قلت وقال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. Inch'Allah mes frères, on a raconté l'histoire de Ka'b et on s'est arrêté exactement quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé à l'endroit du combat qui s'appelle Tabouk, il s'est installé. C'est à ce moment-là Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé après Ka'b, il a demandé à ses compagnons, et il est où Ka'b? Je veux le voir. Faqal, il y avait un homme de la tribu, de la famille de Ka'b, il a dit, Ya Rasulallah, il n'est pas venu. Il est resté pour regarder à ses vêtements et regarder et tourner dans son jardin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ka'b, il ne peut pas participer au combat. C'est quelqu'un qui est attaché à la vie. C'est quelqu'un qui aime ce bas monde. C'est quelqu'un qui est attaché au matériel éphémère de ce bas monde. Ça veut dire qu'il l'a accusé. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a écouté la parole de ce monsieur, mais à côté il y avait un autre compagnon qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. Il va défendre Ka'b ibn Malik. Il va dire à celui-là, il va lui dire, tais-toi, bi'sa ma qult. Ce que tu dis c'est pas bien. Ya Rasulallah, Wallahi, moi je témoigne que Ka'b c'est quelqu'un de bien. Je témoigne que Ka'b c'est quelqu'un de bien. هنا هذا الموقف يبين لنا أهمية دفاع المسلم عن أخيه في غيبته. Là, Mu'ad, radiyallahu anhu, il est en train de défendre son frère musulman dans son absence. فلذلك العلماء ils ont dit, quand tu es rassemblé avec des gens qui parlent sur d'autres personnes, tu as trois choses. Soit tu vas parler avec eux, tu vas participer et tu vas prendre le péché comme tout le monde. Soit tu vas interdire ces gens de parler, tu vas leur dire craignez Allah, c'est pas bien ce que vous faites, non, c'est quelqu'un de bien, il ne faut pas l'accuser, il faut des preuves, il faut ça, est-ce que vous pouvez dire ça devant lui? Ça veut dire tu vas le défendre. Si tu ne peux pas, tu vas faire quoi? Tu vas rester sans parler. Il y en a des gens, il va rester mais il ne parle pas, il ne défend pas et il ne parle pas. Celui-là aussi, il prend le même péché. Quatrième chose, si tu ne peux pas intervenir pour défendre ton frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois quitter. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Si tu as oublié une fois, la prochaine fois, il ne faut pas se rassembler avec ces gens qui parlent sur telle et telle et telle et telle personne. Il accuse des gens sans preuve, sans aucun but. Leur but c'est de salir l'image de ces personnes ou bien de les accuser par des fausses accusations. Alors toi, soit tu vas rester avec eux, tu parles et tu as participé dans le péché, soit tu vas écouter sans parler et tu as participé dans le péché, soit tu vas défendre, soit tu vas les quitter. La meilleure chose des quatre, c'est de défendre la personne. Comme il a fait Mu'ad, radiyallahu anhu. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دب عن عرض أخيه في غيبته دب الله عن وجهه النار يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, celui qui défend son frère dans son absence, Allah il va le préserver et il va écarter le feu de son visage le jour de la résurrection. إذا دافعت عن أخيك المسلم, tu le défends dans son absence. Et c'est ça qui a fait Mu'ad. Aïdan, dans cette histoire, on voit que Mu'ad بين لنا قاعدة ألا وهي حسن الظن بالمسلم. حسن الظن بالمؤمن والمسلم. Il faut toujours penser du bien de ton frère musulman. Toujours. Jamais il faut l'accuser, jamais il faut penser du mal, jamais il faut que tu as des arrière-pensées. Non. Si tu n'as pas de preuve sur quelqu'un, ou si tu as une preuve que telle personne il fait des péchés, mais il fait des péchés en secret. Man satara musliman, satarahu Allah. Fi dunya wal akhirah.
Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya. Tu vois, il fait un péché, mais toi, par hasard, tu as découvert ça. Et il était honte, il a la pudeur, tu vois, tu sens qu'il est, je ne sais pas, quelqu'un qui fait le péché en public et qui est fier de le faire. Non, il est tombé dans ce péché. Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire là, à ce moment-là? Tu ne dois pas mise en garde contre lui, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait le péché. Mise en garde contre quelqu'un qui fait le péché en public, qui s'en fout de tout le monde. Il n'a rien à faire, il n'a pas de pudeur. Celui-là, il faut mise en garde contre lui. Mais quelqu'un qui tombe dans un péché, et il fait ça en secret, il est gêné, il demande pardon à Allah, tu sais que, vraiment, il est éprouvé. Alors là, il ne faut pas dévoiler son péché. Il ne faut pas le dévoiler. Au contraire, il faut le cacher. Et si tu caches les péchés de ton frère musulman et tu fais ça pour Allah, Allah Ta'ala il va cacher tes péchés. Allah Ta'ala il va te préserver. Allah Ta'ala il ne va jamais te dévoiler. Ni dans ce bas monde, ni le jour de la résurrection. As-sitr. La budda min satri akhika al-muslim. Et c'est ça qui a fait Mu'adh ibn Jabal, il a défendu son frère. Il a dit non, ya Rasulallah, wallahi ma alimna alayhi illa khayra. Moi je sais que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait le bien. Je ne sais pas qui l'a empêché de participer. Allahu a'lam ya Rasulallah. On ne peut pas l'accuser dans sa foi, on ne peut pas l'accuser dans sa religion, on ne peut pas l'accuser dans ça. Peut-être il a une excuse. Iltamis li akhika sab'ina udran. Il faut toujours donner des excuses à ton frère. Peut-être il est malade, peut-être il est ça, peut-être il était ça, il a un grand problème, il a ça. Toujours cherche, pourquoi? Pour garder toujours une bonne image sur la personne. فلا بد للمسلمين أن يتخلقوا بهذا الخلق. بعد ذلك يقول والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك un jour il y avait deux savants, deux grands savants. رجل اسمه الأعمش le deuxième Ibrahim al-Nakhai. هذا Ibrahim al-Nakhai il était aveugle. Et l'autre A'mash, qu'est-ce que ça veut dire A'mash? Ça veut dire il voit mal. Lui aussi il voit un peu. Ils étaient amis. Al-A'mash, c'est l'élève de Ibrahim al-Nakhai. وكان يمشيان. Ils étaient en train de marcher ensemble. فقال له إبراهيم النخعي, le professeur, il parle, le cheikh, il parle avec son élève, il lui a dit, écoute, si on se sépare, chacun, il part de son côté, c'est mieux. Comme ça, personne ne va parler de nous. Parce que quand tu vois un aveugle avec quelqu'un, un borné qui marche ensemble, ça tire l'attention des gens. Regarde, déjà aveugle, il est accompagné par un autre aveugle. فقال له التلميذ, l'élève, il va dire à son professeur, il lui a dit, laisse-les parler et ils vont prendre des péchés. Nous on marche et celui qui veut parler, il parle, il va faire quoi? Il va prendre des péchés. فقال له إبراهيم النخعي, lui a dit non, on se sépare, c'est mieux que les musulmans ils vont prendre des péchés à cause de nous. نتفرق ويسلم المسلمون خير لنا من أن نجتمع ويأثم المسلمون. Regarde, il veut quoi? Il pense du bien de ses frères musulmans. Il souhaite que les musulmans ils font le hasanat, ils ne vont pas tomber dans le péché. Il ne va pas leur donner l'occasion pour tomber dans le péché. Ridal qui lui a dit, écoute, toi t'es mon élève, on se rencontre. Quand on sort de la mosquée, ou bien on sort de la maison, toi tu vas partir par là et moi je vais partir. Comme ça, on va préserver les musulmans de ne pas tomber dans le péché. Et ils ne vont pas le critiquer, ils ne vont pas rigoler, ils ne vont pas se moquer de nous. Comme ça, on va préserver. Nous, on est gagnants. S'ils nous critiquent, s'ils vont se moquer de nous, on va gagner le hasanat. Mais eux, ils vont perdre beaucoup de hasanat. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux le bien pour les musulmans. Alors, ils se sont séparés. فلذلك المسلم دائما يتمنى السلامة لإخوانه المسلمين. Toujours, il faut لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et c'est ça qui a fait Mu'adh.
Mu'ad, il a dit non. Ya Rasulallah, Wallah, Ka'b c'est quelqu'un de bien. On connaît que du bien de lui. C'est quelqu'un qui est bien, c'est un croyant. Il l'a défendu dans son absence. Le premier, il a parlé, il a dit des mauvaises paroles contre Ka'b par la colère. Parce qu'il était en colère. Comment tu as la capacité, tu as la force de participer et tu n'es pas participé avec nous? Ça veut dire, c'est bon. Tu ne veux pas défendre le prophète, tu ne veux pas défendre cette religion. Ça veut dire, même s'il a dit ça, c'était dans un moment très difficile. C'était en été, et au moment de combat, et il y avait des pauvres. Imaginez, des pauvres, ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on veut participer dans ce combat. Mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de nourriture, et on n'a pas une monture. Laysa lana ta'am, wala rahila markabu alayha, wala mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, moi aussi, je ne peux pas vous ramener avec moi. La astati' an akhoudakum ma'i. Je ne peux pas. Vous allez mourir dans le chemin. Il n'y a rien. Allah Ta'ala dit, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Quand le prophète il a dit je ne peux pas vous ramener avec moi, ils sont retournés chez eux et les larmes dans les yeux. Les larmes, donc pourquoi ils pleurent ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de... Alors, et imagine qu'il avait tout ce toute la force pour participer et il n'a pas participé. C'est pour cela, cet homme-là, il était énervé. Il a dit oui, il est resté pour regarder à son apparence, pour regarder à ses vêtements. Il était dans un moment de colère. فبعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était assis dans Tabouk, dans l'endroit avec ses soldats, et il y a quelqu'un, un cavalier qui arrive, qui se dirige vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kun Aba Khaythama, soit Abu Khaythama, un compagnon qui s'appelle Abu Khaythama, soit Abu Khaythama. Et quand il est arrivé, c'était cet homme-là. Cet homme-là, c'est qui? C'est un compagnon. Il était pauvre, parmi les plus pauvres des compagnons. Le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a motivé les gens à faire ce combat, chacun il a rapporté. Il y en a qui ont donné de l'argent. Uthman ibn Affan, il a donné 300 chameaux remplis de bagages, fi sabilillah. Il a participé avec quoi? Avec 300 chameaux, et il est parti avec. Il est parti avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 300 chameaux, quand on dit 300 chameaux, avec leurs bagages. Un chameau, il peut coûter minimum 2000 euros. 2000 euros. Quand tu dis 300, ça fait combien? Là, on parle de chameau seulement. On parle pas. Et ça, c'est un chameau qui est utilisé pour la guerre. Ça veut dire que c'est un chameau qui est fort. C'est pas n'importe quel chameau qui peut participer à la guerre. Ça veut dire son prix, ça peut arriver à 3000, à 4000 euros. Si on dit minimum 3000 euros, alors 300 chameaux, c'est combien ça va nous donner? 900 000 euros. Ça, c'est les chameaux. Imagine les bagages. On va compter 500 euros de bagages. Ça veut dire combien il a participé là? Il va vers 1 500 000 euros. Hein? C'est vrai ou pas? Alors imaginez Uthman ibn Affan, parce que quand on parle de Uthman, il y en a des gens, il a donné un chameau, ça lui fait rien. C'est de l'argent, il a donné beaucoup d'argent. 2 millions d'euros, il a donné. 2 millions d'euros. Si tu vas les maintenant, 2 millions d'euros à cette époque-là, ça va donner quoi à ce moment-là, à ce jour-là? 300 chameaux. Cet homme-là, Abu Khaythama, il était parmi les pauvres, il a ramené quoi? Un poignet des dates. Le diable coupe chata les dates. 7 ou 8 dates, il a ramené, il a dit c'est ça ce que j'ai dans ma maison. Et il a participé. Et après,
il a cherché, il a trouvé un cheval, il a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا. Ka'b ibn Malik maintenant, il est resté à Médine. Les musulmans, ils sont restés 20 jours dans Tabouk. Ils n'ont pas fait le combat. Les Romains, ils n'ont pas venu pour combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté 21 jours. Quand les 21 jours, ils sont passés, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant, il a envoyé des gens, des compagnons, pour prévenir Médine qu'on arrive. C'est bon, il n'y a pas de combat. Alhamdoulilah, on a gagné. Si l'ennemi n'est pas venu, ça veut dire on a gagné. Ka'b ibn Malik, il a écouté l'information que c'est bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils sont dans le chemin de retour. قال فحضرني بثي. البث هو الحزن. قال c'est bon. Et j'ai commencé à sentir la tristesse, le regret. Il a regretté pourquoi j'ai pas participé. جاءه الحزن, la tristesse. قال فطفقت أتذكر. Et j'ai commencé à penser, à fabriquer un mensonge, une histoire mensongère pour sortir de la colère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour éviter la colère, j'ai commencé à fabriquer, à préparer une histoire mensongère. J'étais malade, ma mère elle était malade, mon fils était malade. Des fois, des gens, quand il veut mentir, il va tuer sa mère. Oh, ma mère elle est hospitalisée. Oui, parce que sa mère elle n'est pas hospitalisée. Sa mère elle est décédée, ça fait 20 ans. Ou là, il va dire la voiture était en panne. Et lui, il n'a même pas de voiture. Il commence Shaitan la'anahullah, il commence à te donner des solutions. Il va te dire c'est le mensonge qui va te sauver. Et en vérité, il n'y a que la vérité qui va te sauver. Al-kadib yahdi ila al-fujur. Wal-fujur yahdi ila al-nar. Wal-sidq yahdi ila al-bir. Wal-bir yahdi ila al-jannah. La vérité, il te mène vers la piété. Et la piété, il te mène vers le paradis. Le mensonge, il te mène vers le péché. Et le péché, il te mène vers l'enfer. J'ai commencé à penser comment je vais faire. Et j'ai commencé à consulter les gens de ma famille, mes proches. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Et Inch'Allah, on va s'arrêter là et demain on va voir comment il s'est comporté Ka'b dans le retour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a raconté une histoire mensongère ou bien il a dit la vérité? C'est ça ce qu'on va voir demain Inch'Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, il y a un frère, il veut se marier, un jeune. Il demande dua, Allahumma yassir lahu zawaj. Allahumma yassir lahu zawaj. اللهم يسر له الزواج. اللهم ارزقه التيسير والبركة في الأول، وارزقه التيسير والبركة في الوسط، وارزقه التيسير والبركة والقبول والذرية الصالحة في الآخرة، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Et notre femme, il demande dua pour son père qui est décédé. اللهم ارحمه برحمتك. اللهم ارحمه برحمتك. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين واحفظ أولاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.